Praise the Lord. Welcome to the second episode of our podcast, Untangled, Decoding Faith. We're so excited and we thank you for all the feedback and the comments we got from the last podcast. We'd like to acknowledge some of that before we go into our discussion topic today. Sister Rose, we thank you for your feedback. Yes, we do accept that trusting in the truth is true faith, and we acknowledge that. We'd also like to acknowledge Brother Jobin Baby. You reminded us about Hebrews 11, which talks about all the warriors of faith. And again, we accept it and we thank you. Pastor Godley, we'd also like to acknowledge you for your comments on our podcast. We'd like to share one experience as well. There was a young lady who heard the podcast, and the experiences shared on the podcast touched her life, and the parents have shared the feedback to us. You've also asked us to introduce new topics that are relevant for the youngsters. We will be doing that in the coming days. But over the next few episodes, we'll be focusing completely on faith. So the discussion topic for today is, does your suffering increase you or bring you closer to your faith, or does it draw you away from faith? To help me with this discussion today, we have got two beautiful people from Victory Worship Center, Oxford, and I'd like to take this time so that they can introduce themselves. Sister Anu. Thank you, Prince Chechi. So I'm so glad that I also had an opportunity to be a part of this podcast. I watched the last episode and it was really touching, very informative. We haven't ever thought about the different, ways that we could think about faith. So my name is Anu Koshi. I work as a nurse in Oxford. I came here in the year 2019 and I'm a very active member in Victory Worship Center. Right. I work as a Sunday school teacher. Amazing. Thank you, Anu. And now Brother Robin. Praise the Lord. Greetings to all of you. Take this time to thank for this wonderful opportunity for me also to join this lovely broadcast. My name is Robin Abraham, and I am a member of the Victory Worship Center since 2001. I'm in 2021. It feels like 2001, yeah. Doesn't it? So it was amazing to be a part of this wonderful church under the leadership of our senior pastor. Heard about these last sessions, and it was amazing to understand the ways how God leads our believers in the faith. Amazing. Thank you. Thank you both. So today, as I said in the beginning, the topic that we're going to focus about is, does your suffering or the problems that you face in life, does it actually increase your faith or does it draw you away from faith? And the reason why this topic came up for discussion especially is in the book of John chapter 9, there is a conversation that happens between Jesus and his disciples. So disciples are people who walked with Jesus, heard the word of God, saw the miracles, etc. And as they were passing by a place, they saw a blind man. He was blind from birth. So immediately the disciples... Are you talking about Bartimaeus? No, it's not. I mean, the name's not mentioned in John 9, but I mean, it could be. But the discussion that comes there is, the disciples, who we can say our church members or people who have come to faith, is asking Jesus a question. And the question is like this: Jesus, Master, they call him Master, and said, who did the sin? This man or his parents, that he was born blind? Yeah. So he was blind from birth. So immediately the question that came is, on a believer's head is it parents' mistake? Yeah, whose sin is it? Whose sin is it? That's a usual kind of final verdict. Exactly. So that's what brought me to think about this, and that's what I want to discuss today is that when we suffer something, it could be a physical sickness, it could be financial loss, it could be something, immediately the thought that comes to people's head, sometimes to our own head as well, is that we did something wrong. നമ്മൾ എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി അനുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു ചാലഞ്ച്, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന ഒരു ചാലഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് അനുവിനെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്, അതോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇഫ് മൈ മെമ്മറി സേസ് റൈറ്റ്, the first experiences ever started by my 14 years. 14. Yeah. Okay. So I was literally in 9th standard at that time. Okay. എവിടെയായിരുന്നു അനു? ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. Okay. So I was born and brought up in a Pentecost family. My parents were strong believers. But I was living with my grandmother. My parents were living in Abu Dhabi. So അപ്പം കുഞ്ഞിലോട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ കൂടെ വളർന്നത്? അല്ല, ഒരു 6th standard വരെ my mom was with me. Okay. And then later on mom was also with my dad and my brother. So I was alone with my grandmother, and the experience that I had was I had a little gland on the side of my neck. So കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. We kind of like neglected a bit, but after some time it became bigger and bigger. Okay. So just ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു, and finally it ended up like having cancer. Okay. So I was 14 വയസ്സിൽ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു. yeah, and it was like not a very small cancer. If people know from medical field, they will know. I had Hodgkin's lymphoma, Okay. Which is like a serious cancer which affects the lymph nodes. Okay. So I was affected with this when I was 14. Oh, shit. So life of a cancer patient and the time that they go through this is, I think, it is really unexplainable. So എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു അനുഭവം, to cut the long story short, I would say ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സമയത്ത് റോബിൻ നിങ്ങളൊക്കെ പെൻറ്റക്കോസ്റ്റൽ ഫാമിലീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചർച്ച് മാത്രമല്ല നെയ്ബേഴ്സും കുടുംബക്കാരുടെയും ഒക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ആക്ച്വലി. അതെ. ഇവിടെ അനുവിന് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പറ്റും. സോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഓൾ മൈ അതർ മൈ ഓൺസ് അങ്കിൾസ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ജാക്കബൈറ്റ് ആ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. അനു ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു? Yeah, because my dad was into Pentecost even by the time when I was born. Okay. So അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് we always been under a question mark. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങളിത് ഇതിന്ന് മാറി നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തോ നേട്ടം ഉണ്ടായേ, നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാൻസറും വന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടെല്ലിങ്, ഈവൻ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും people started, ഇപ്പം നെയ്ബേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും ഇൻഡയറക്ട്ലി they will come to a point that എന്തോ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ശിക്ഷിച്ചതാണ്. അനുവിന് എപ്പോഴെങ്കിലും അനുവിന് 14 വയസ്സേ ഉള്ളത്, അനുവിന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് കർത്താവ് അനുവിനെ ശിക്ഷിച്ചതാന്ന്? ആക്ച്വലി അന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതാന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് മേ ബി എൻ്റെ പേരൻസിനെ ശിക്ഷിച്ചതായിരിക്കും. ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ചെറുതാണ്, എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ബട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ആൻഡ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഇനി പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ. ഒരു അപ്പുറത്തും കേൾക്കുമല്ലോ ചിലവരൊക്കെ, ചിലപ്പം ഈ എൽഡേഴ്സ് ആയാലും ചിലപ്പോൾ അവര് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവര് പറയും, ഇത് അവൻ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഓവർ ഹിയർ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. ആ പ്രായത്തിൽ സ്പെഷ്യലി ഒരു ടീനേജ് ഏജിൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് ഐ എം അസ്യൂമിങ് യു ലോസ്റ്റ് യുവർ ഹെയർ ആൻഡ് ഓൾ ദ മെഡിക്കേഷൻ, ഓൾ ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് കീമോതെറപ്പി, റേഡിയോതെറപ്പി ഒക്കെ സഫർ ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പം ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എത്ര നാള് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് റെമിഷനിലേക്ക് എത്താൻ? സോ ആക്ച്വലി it was 5 long years. 5 years. Wow. Okay, I didn't realize it was that long. Okay. Yeah. So 14 years I was diagnosed and then I went for chemotherapies. So ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഏജിൽ നമുക്ക് അന്നേരമൊക്കെ ഭയങ്കര മാനസിക പ്രയാസമാണ്. കാര്യം ഐ ഹാഡ് വെരി ലോങ് ഹെയർ. So I still remember my mom saying എന്തായാലും എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകും, മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോകും. ബിക്കോസ് ഞാൻ അന്ന് പീഡിയാട്രിക്സിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടിയാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സീ ഓൾ ദ അതർ ചിൽഡ്രൻ ഹാവിങ് ഷേവ്ഡ് പോലെ ഹെഡ്. സോ മൈ ഹാർട്ട് വാസ് ലൈക്ക് ഈ മൊത്തം മുടിയും പോവാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൺഇമാജിനബിൾ. വലിയൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആണ്.
ആ ഒരു ഏജിൽ അത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല, അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് കാണും, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കാണും എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ. But Robin, there was one thing that I noticed. നമ്മൾ ഈ അസുഖമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസമുണ്ട്, ഞാൻ ഒത്തിരി ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പോലും whenever I looked into my father, I never felt like he is in trouble with this problem, because he always felt like he is steadfast in his faith. My dad declared 21-day fasting. I still remember like yesterday. My dad said, "Ente magalku onnum sambhavikkilla. She'll be fine." But the doctors at the same time were telling that it can spread anywhere very fast because it is a lymph node cancer. So quick ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുന്നത്. So my mom was really shattered. Yes, of course. She couldn't bear it at all. And I remember her crying like anything. But my dad was always like, "No, അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല, because the Lord who gave this child, who promised this child, will never take this back without fulfilling the purpose." See, that's very interesting, because അനു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള, ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പത്രോസ് അവനിൽ വിശ്വാസം കണ്ടു. ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ അനു പറഞ്ഞ പോലെ കുലുങ്ങാത്ത ഒരു ഫാദറാണ് കണ്ടത്. ബിക്കോസ് പപ്പായുടെ ദൈവം തന്ന ദാനം അതിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അനുവിന് കാണാൻ പറ്റി. അനുവിന് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ മമ്മിക്കും കാണാൻ പറ്റിയായിരിക്കും. അനുവിന്, യു ഹാവ് എ ബ്രദർ, റൈറ്റ്? അപ്പം അനുവിൻ്റെ ബ്രദറിനും കാണാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ യുവർ ഫാദർ. അപ്പം ഈ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഹീലാകുന്ന പീരീഡിൽ വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് ലൈക്ക്? എങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ, എങ്ങനെ നിന്നു? സോ എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണിയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, I got baptized in that same age. Specifically പറഞ്ഞാൽ November 3rd എൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം. ആൻഡ് നവംബർ ഞങ്ങളുടെ പപ്പയും മമ്മിയും ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന സമയമാണ്. സോ ദേ തോട്ട് ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് ബാപ്റ്റിസം നടത്താം. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ചർച്ച്. സോ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാപ്റ്റൈസ്ഡ്. അപ്പം എനിക്ക് ബാപ്റ്റിസം വേണമെന്ന് കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ ടുക്ക് ദിസ് ടൈം. സോ അങ്ങനെ November 3rd എൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം നടക്കുന്നു. ബൈ November 23rd, സോ ഞാൻ ബാപ്റ്റിസത്തിന് ചെല്ലുമ്പം ദർ ആർ സ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ്. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഗ്ലാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ബയോപ്സിക്ക് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. സോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പം ഐ വാസ് ആക്ച്വലി പ്രേയിങ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്, ദൈവമേ ഇതിൻ്റെ ബയോപ്സി റിസൾട്ട് എനിക്ക് എന്തോ, ഈ ബയോപ്സി എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സം ടെസ്റ്റ്. ഇത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും കാണരുത് എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ബൈ November 23rd the result came out and it was like I had cancer. So എൻ്റെ ബാപ്റ്റിസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട്, സോ അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ was really struggle, painful. So I often question God, ദൈവമേ ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം എന്നെ ഫേവർ ചെയ്യേണ്ട ദൈവം എനിക്ക് പ്രശ്നമാണോ തരുന്നത്? സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് തന്നെ തോന്നി, നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് the whole treatment and everything, I think I'm a very totally new person. Because whenever I felt like ഓരോ രാത്രികൾ ഉറങ്ങുമ്പം ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓൾസോ ഐ ടോൾഡ് മൈ മം, ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങി ഞാൻ നേരം വിളിക്കൂ, വിൽ ഐ ബി അലൈവ് the very next day? See, that's very, very powerful, and I think that is what a lot of people who go through sickness, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പം 5 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലോങ് പീരിയഡ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പനി വന്ന് 5 ദിവസം ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എവിടെയെങ്കിലും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കാണുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും, ഞാൻ 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്ന ഒരു ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഫെയ്ത്ത് അല്ല എനിക്കുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് the Lord preserved me for a purpose. Amen. Yes, and that നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, preserved for a purpose. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബൈബിളിലെ എക്സാമ്പിളിൽ, he was born, അവൻ്റെ ബർത്തിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയതാ. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ വീണോ ഒന്നുമല്ല, ഹി വാസ് ബോൺ ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പം ബോൺ വിത്ത് എ പേർപ്പസ് ആൻഡ് പ്രിസർവ്ഡ് ഫോർ എ പേർപ്പസ്. അതൊരു വെരി പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ചോദിച്ചാൽ, അനുവിന് ഈ 5 വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻസർ ദൈവം ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് വിടുവിച്ചു. ഗോഡ് ഡിഡ് എ ബിഗ് മിറക്കിൾ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. പക്ഷേ ഈ 5 വർഷത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രേറ്റ്
അനുവിന് പറയാമെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും? What would be the one quality that increased in your faith? ട്രേറ്റ് എന്ന് ചേച്ചി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Did your patience increase? Of course, because ഈ 5 വർഷമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സോ ആഫ്റ്റർ ദ 12 കീമോതെറാപ്പീസ് ഐ ഹാഡ് 3 months ഫോളോ അപ്പ്, 6 months ഫോളോ അപ്പ്, ഇയർലി ഫോളോ അപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് വെർ വെരി വെരി കൺസേൺഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മെറ്റസ്റ്റാസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ spreading. Okay. So it was not just in my lymph node at the back of my neck, but it was in my spleen, in my thyroid. So അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So they were always worried that will I be having a second stage? Will I be going for like a metastasis? അതായത് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. സോ ആ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിന് പോകുമ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യവും the results came out as nothing there, my faith was increasing. Amen. So it is kind of a gradual progression, I would say. Definitely. Because നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റിന് ദൈവം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Yeah. Okay. So there's one verse, Anu, I'd like you to read, and this is what came to my mind is that how your patience increased 5 years. How God set your, increased your patience. It's James 1, I think it's 2-4. James 1:2-4 on the വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വെരി പവർഫുൾ വേർഡ് ഉണ്ട്. യു റീഡ് ഇൻ മലയാളം and I'll read in English as well. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്നെണ്ണുവീൻ. Yes, so സ്ഥിരത in English it says patience. So it is your patience that the Lord increased in these 5 years. So ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും physical sicknessൽ, if you are struggling with cancer or any kind of sickness, let me encourage you. Just like the testimony of Anu, the Lord who healed Anu is able to heal you too. And I believe it, that as you hear this, we'd like to take some time to pray for the viewers. Maybe there are people who are suffering with physical sickness. Let's just close our eyes and pray. And if you are listening, pray with us. Believe that the Lord who healed Anu is able to heal you too. You might be waiting for it for 2 years, 3 years, 5 years, but let me encourage you, children of God. Our God is a healer and He is a promise keeper. Right now as we pray, God, we pray for these people who are watching us. Lord, maybe they are struggling with cancer. Maybe they're struggling with a physical sickness. Maybe their children are sick. Maybe there is a financial struggle. Lord, we declare in the name of Jesus that there will be deliverance. There will be a breakthrough. There will be a healing in the name of Jesus. We believe it. We declare it, Lord. Your word says if 2 people agree anything on earth, it will be done for by our Father in heaven. Together we agree of healing for every single person who is hearing it. We believe we will hear miraculous testimonies in the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Anu. That was a very, very, very powerful testimony that you shared. Now, Robin, I'd like to hear from you. Yeah. What was your experience of faith? I guess it's very different to probably Anu's. It was quite different. But thank God for the ways that God led Anu through that situations. Yes. And we always believe that God is our ultimate healer. Yes, He's that's increase. That's where different circumstances we go through, and that's how we increase our faith. So on that note also, faith is not something like, what I understood. I also brought up from a Pentecostal family. But at times I've maybe you get everything that you had, so you want whatever you want, it is already there. അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അധികം അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് വൈസ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അനുവിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഐ റിമെമ്പർ, പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ കടന്നു വന്ന സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓഫ് കോഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ചിൽ സർവീസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. കൊച്ചിലെ മുതലേ തന്നെ പേരൻസ് അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ വചനത്തിൽ ലൈക്ക് ബിബ്ലിക്കലി റീഡ് ദ ബൈബിൾ അതൊരു
ബാക്കിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബെഡിൽ പോയി കിടക്കാൻ നമുക്ക് അലോഡല്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലേ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ഫാമിലീസിനെല്ലാം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സോ ചെയ്യുന്ന നാളെ റീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പോലെ അന്ന് അവർ ഇട്ട ഒരു സീഡാണ് എന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് പോയപ്പം പേരൻസിനെയൊക്കെ വിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ. അന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ചർച്ചിൽ പോകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും അധികം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 വേഴ്സയിലും വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിലും വായിച്ച് കിടക്കാൻ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അതെ, അത് 2 ദിവസം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മമ്മി കൂടുതലും മമ്മിയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്ന് നീ ബൈബിൾ വായിച്ചായിരുന്നോടാ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ പോയോ. എപ്പോഴും അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. അത് അതൊരു നല്ല കാര്യം. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദേവദാസം പറയുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സൊക്കെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഡ് യു പ്രേ, ഡിഡ് യു ഹാവ് യുവർ ക്വയറ്റ് ടൈം വിത്ത് ദ ലോർഡ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തുവാ, ഫുഡ് കഴിച്ചോന്നാ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തോ കഴിച്ചോന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാറി, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പ്രയോറിറ്റീസ് മാറി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു നമുക്കൊരു നല്ല റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് നമ്മളും നമ്മുടെ പേരൻസ് ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം രാവിലെ നീ ബൈബിൾ വായിച്ചോ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. അവരിൽ ആ പ്രാക്ടീസിനെ എംബഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നീഡ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് സംടൈംസ് ഈ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ടു ആക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കാം അത്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ പർപ്പസ് യൂസ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു സന്ദർഭം വരുമ്പോഴാണ്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലോൺലിനെസ് വരുമ്പം ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കപ്പാണ്. അത് ഒത്തിരി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന സമയത്തും. ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടീനേജിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറേ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ബാക്കപ്സ് ആയിട്ട് സംതിങ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു വേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഓടി വരും. ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ലോറൻസ് മൈ ഷെപ്പേർഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്, പക്ഷെ ആ ഒരു ചെയിനിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാംനെസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ലോറൻസ് മൈ ഷെപ്പേർഡ് ആയിരിക്കും അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം അവർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അത്രയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. പക്ഷേ അത് അന്ന് ആ ഒരു ഏജിൽ എനിക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എന്നും നമുക്കൊരു ഹാൻഡി ആവും എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാനാണ് പോയത്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പോൾ സോ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സെമസ്റ്റർ വൈസസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഒരു സെം ബ്രേക്കും ഒരു സെം ക്യാരി ഫോർവേഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് 8 സെംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ 4th സെം വന്നപ്പോൾ അതൊരു ബ്രേക്ക് സെം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നൊരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളൊരു 20 people ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ബാച്ചിൽ. അപ്പം ആരും അങ്ങനെ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും. അതെ, അതൊരു ടീനേജിന്റെ ടൈം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അതിൻ്റെതായ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കും, അവർ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കീപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്താണേലും അപ്പം നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ 10 o'clock ആകുമ്പോൾ രാത്രി അതിന് മുമ്പ് കയറണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും കയറാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയാണ് എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ വെളിവ് കാണത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ ബാക്കി ആർക്കും വെളിവ് കാണത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും എല്ലാ സൺഡേയിലും അവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകും, ചർച്ചിന് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ എന്നോട് പറയും, നീ പോവല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു എനിക്ക് ഈ 4th സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ ഫെയിലായി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റോബിൻ, ഈ എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച 20 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ 20 പേരിൽ 19 പേര് ചർച്ചിൽ പോകുന്നില്ല, റോബിൻ മാത്രം പോകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നു? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ
നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന് ആക്ച്വലി ദേ ഓൾസോ നീഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ? വെൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓഡ്, അവർക്ക് അതിനെ അവരിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സർപ്രൈസ്ഡ് ആകും. ബിക്കോസ് ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, മമ്മ ഞാനിങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്നാ മോനെ, കാരണം എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഈ വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായി ചർച്ചൊക്കെ കിട്ടും, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് എപ്പോഴും എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊരു വരുന്ന ഒരു ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും. സോ അപ്പം റോബിൻ തോറ്റു. എന്നിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പപ്പ എന്നെ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറയുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പപ്പ വാസ് വെരി കാം. എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, അത് വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പപ്പ. വ്യത്യസ്തരായ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലായിരുന്നു പപ്പ. വെരി കാം ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്. പക്ഷേ പപ്പ എന്നെ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, സാറില്ലോ ഒരു 6 months അല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് വന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ടേം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി എഴുതിയാൽ. അപ്പോൾ 6 months ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 months എനിക്ക് ലോസ് ആവും. ഇല്ല, കോളേജിൽ പോകണ്ട, വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിന് വന്നിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 6 months ലോസ് ആവും എൻ്റെ ഇതിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അടുത്ത ഇതിൽ കയറി പോകും. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ജൂനിയേഴ്സിനോടായിരിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. പക്ഷേ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് റിവാലുവേഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ നിനക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു, സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ട്രൈ കൊടുക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ ട്രൈ കൊടുക്കണമോ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിവാലുവേഷന് അന്ന് 1000 rupees ഒരു പേപ്പറിന് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് വീണ്ടും ഫയൽ ചെയ്തു. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ല റോബിൻ, ഇപ്പം ഈ ഞാനൊക്കെ ഗൾഫിൽ വളർന്നു. അപ്പം അവിടെ ഈ തോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ്. കാരണം ഈ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഡേയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്ന റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ മോൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെക്കാട്ടിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡാണ് പല ആൻറ്റിമാർക്കും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അറിയാതെ F വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മമ്മി നമ്മളെ പലപ്പോഴും വഴക്ക് പറയുന്നോ തല്ലുന്നത് അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം റോബിൻ പറഞ്ഞു റോബിൻ്റെ പപ്പ ഒത്തിരി കാമാണ്. അതിപ്പം ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ പോയത്? അതോ അവരത് കാമായിട്ട് ജസ്റ്റ് മാനേജ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ യുവർ ഹൗസ്? ഐ തിങ്ക് സോ. അവര് എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ബ്രദേഴ്സിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു. പോയി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അവർക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞും ഈ റിസൾട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞും നമുക്ക് 2-3 weeks അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു കോളേജിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകുമായിരുന്നു, സൺഡേയിൽ ചർച്ചിൽ പോകും. അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ 1-2 ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കാൻ, ഏട്ടാ നീ പോയിട്ട് എന്താടാ പാസ്സായില്ലല്ലോ? പക്ഷെ എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് പാസ്സായി, ഞങ്ങൾ 4 പേരായിരുന്നു പേപ്പർ കിട്ടാഞ്ഞത്. അതെ, അതൊരു അസുഖമായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയാലും ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കാരണം അവർക്കും അറിയാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തോൽവി വരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് റോബിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സംടൈംസ് വി വോണ്ട് our children to be successful 100%. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സക്സസ്, ദൈവം അവർക്ക് സക്സസ് കൊടുക്കും. എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തോൽവികൾ വന്നിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഫെയിലിയർ ഡിഫൈൻസ് യു. സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്. സോ വെൻ ഐ വാസ് ഹാവിങ് ലൈക്ക് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രബിൾസ്, ഐ തിങ്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും ഐ തിങ്ക് മൈ പേരൻസ് ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 100%. ബിക്കോസ് അവർ വലിയവരായിരുന്നത് കൊണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊക്കെ തന്നെ, സോ ഹി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് വന്നല്ലോ, നിങ്ങളിത് ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലാകെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പ്രശ്നമാണ്. സോ അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും വരികയേ ചെയ്യരുതെന്ന്. അപ്പം മൈ ഡാഡ് യൂസ് ടു ആൻസർ ബാക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ, നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ആക്ച്വലി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ എൻ എക്സ്ട്രാ ഗ്രേസ് ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്കില്ല. ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ്
welcoming you to experience that extra grace. Yeah. So grace to handle the situation. ബേസിക്കലി അതൊരു വലിയൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അതെ, അത് അവരുടെ 100%. വിശ്വാസത്തിന്റെ Yeah. ഇതാണ്. അതെ. അപ്പം ഇതേ വിശ്വാസത്തിലാണ് എൻ്റെ മമ്മി അന്ന് പറഞ്ഞത് Revaluation കിട്ടും. പക്ഷേ അത്രയും വിശ്വാസം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്, നീയും പ്രാർത്ഥിക്കേ. അപ്പം എപ്പോഴും പറയും നീ പ്രാർത്ഥിയില്ലേ ദൈവം. പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നോ? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഏതായാലും ദൈവം സഹായിച്ച് റിവാലുവേഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫ്സ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നേ വരെ ആ കോളേജിൽ ഒരാൾ പോലും റിവാലുവേഷൻ പാസ്സായിട്ടില്ല. നീ അത് കൊടുക്കണ്ട. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവർ കൊടുത്തില്ല. അവർ പൈസ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു, അവരത് പുട്ടടിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈവൻ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട, ഇന്നേ വരെ അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ചു കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ പൈസ എടുത്ത് പുട്ടടിച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല. ബിക്കോസ് പപ്പ തന്നാണ്, നീ മമ്മി പറഞ്ഞ് നീ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ട് റെസീറ്റ് ഒക്കെ പപ്പയെ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ റിവാലുവേഷന്. പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു, ഞാൻ വീണ്ടും ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്നും പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സമയത്തൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്നും മനസ്സിലുണ്ട് ഇത് റിവാലുവേഷൻ വരുമോ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ 6 months ഏകദേശം തീരാ. അപ്പം ഞാൻ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ആകാറ് ടൈമായി. അപ്പം കോളേജിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വന്ന് നിങ്ങൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കോളേജ് പോയ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി സമയമായി ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് 100ലാണ് മാർക്ക്. അപ്പം എനിക്ക് 37 മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ. 40 ഇല്ല, 50 വേണം ജയിക്കാൻ. ഇതാണ് റീവാലുവേഷന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ 37 50 ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി അവർ എല്ലാവരും പിന്നെയും പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ 13 മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വാലുവേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. 1-2 ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് 1-2 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും നോക്കാം. അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ മമ്മി പറഞ്ഞായിരുന്നു, എടാ 13 ഒന്നും അല്ല ഒരു വിഷയം, അത് നീ കൊടുക്ക്, സംഭവം നടക്കും. വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്ക്, വിശ്വാസം വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മമ്മീനെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, മമ്മി ഞാൻ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ഏതാ തോറ്റിയാൻ്റെ പോകുന്നത്, അല്ല ജയിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൻ്റെ അല്ല. അപ്പം മമ്മി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. നീ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പം ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്ന് അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഈ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല, നിനക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റാണ്, നീ റിവാലുവേഷന് പാസ്സായി. I got the 13 marks. It's unbelievable. അതെ ശരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പം റോബിൻ പറഞ്ഞു മമ്മി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് മമ്മിക്ക് പൂർണ്ണ ഷുവർ ആയിരുന്നു മമ്മി വിളിച്ച ദൈവം അത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Reminds me of that pastor നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒരു മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പക്ഷവാതക്കാരൻ രോഗിയെ കട്ടില് 4 പേര് എടുത്തോണ്ട് വന്നു. സോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോബിന്റെ വിശ്വാസത്തെക്കാട്ടിലും റോബിന്റെ മമ്മിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം മാനിച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കാട്ടിലും വല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ആ ഒരു സെമസ്റ്ററിന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും. I believe that അതൊരു ഏഞ്ചൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതാണ്. ബിക്കോസ് അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് 13 ആണോ അതോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഇല്ലയോ എന്ന്. അതൊന്നും നമുക്കറിയാം, നീ പാസ്സായെന്ന് മാത്രം അറിയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിന്റെ ആണ് ഇത് തന്നെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് തന്നത്. ഇപ്പം റോബിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മമ്മിയുടെ ഒരു ജെന്യുവിൻ ഫെയ്ത്ത്, വചനത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 1 Peter 1:2 റോബിൻ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 1 Peter 1:2 ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ട്. 1:2 1 Peter chapter 1 verses 2. അതിനകത്തൊരു വേഴ്സ് ഉണ്ട് which talks about genuine faith. 7 ആണോ? ഓക്കെ, yeah, please read it. So that the genuineness of your faith. Genuineness of your faith. അത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ? അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന്. വിലയേറിയതെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, ബട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സേസ് ജെന്യുവിനിറ്റി. ഒരു ജെന്യുവിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ആണ്. ഈ ഗോൾഡ് അല്ലാത്തത് എന്ത് തീയിലിട്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഗോൾഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ. അപ്പം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനെ എൻഡ്യൂർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജെന്യുവിനിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്തിനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മളത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. സോ റോബിന് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഫെയ്ത്ത് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസ് ആയോ ദൈവത്തിലെ? വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നോ വേർഡ്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. Yes, of course. നോ വേർഡ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ്. Because you know it's physically not ഞാൻ possible. അപ്പോഴും ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞത് മീൻസ് ഇത് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അതെ. പക്ഷേ ആ ഒരു ദൈവം ആ ഒരു ഹോണർ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് മേ ബി നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ ഫെയ്ത്തും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളും കൂടി സറണ്ടർ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് വളരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവരെടാ എന്നാൽ ഞാനും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ. I think from that time onwards they started doing revalue. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കോളേജ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് റോബിൻ ചേട്ടന് കിട്ടി, അപ്പൊ ഞാനും കൊടുക്കാൻ പോകും. റോബിൻ ചേട്ടൻ ചിലർക്ക് കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലർക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത്. റോബിൻ, നമ്മളിത് ഈ എപ്പിസോഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗം വന്നാലോ, അതും അനുവിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് എൻ ഇൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ക്യാൻസർ ദാറ്റ് പ്രൊലോങ്ഡ് ഫോർ 5 years. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ അനുവിൻ്റെ പേരൻസോ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമല്ല ചെയ്തത്. ആ തീയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ലൈക്ക് ഗോൾഡ്, you remained patient, you were refined, and it made you strong. And today we are hearing this testimony, and I believe that testimony will be a life giver to many people. Amen. Because there will be people who are listening to us right now, അവരുടെ ഹോപ്പ് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഹോപ്പിൻ്റെ അകത്തും you mourned. അനു പറഞ്ഞ പോലെ you were mourning, you were grieving, you were frustrated, പക്ഷേ മോർണിംഗ് വിത്ത് എ ഹോപ്പ്. അതാണ് പ്രിസർവ്ഡ് ഫോർ എ പർപ്പസ്. ആൻഡ് റോബിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജെന്യുവിനിറ്റി, പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പേപ്പർ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല, ബട്ട് ഫോർ സംബഡി ഹൂസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പം അവരുടെ ലൈഫിൽ മേ ബി ഒരു എക്സാം ഫെയിലിയറിൽ ഇരിക്കുമായിരിക്കും, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്തവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഫെയിലിയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി end of the life. It is where you find God. It is where it brings you closer to God. And നമ്മൾ വായിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ജെന്യുവിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. And again, bringing back to the original topic, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം മനുഷ്യർ പറയും, ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിക്കും ആരുടെ പാപം കാരണം ഇവർക്കിത് വന്നതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അനുസരണക്കേട് കൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അനുഭവിക്കട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് what God is teaching to us is don't give up on your faith. Hold on to the promise of the Lord, because the Lord's promise is yes and yes and amen. Amen. And as we conclude this episode today, for everybody listening, we prayed for you earlier. Send us your prayer request. If you are suffering physically, ningal oru ശാരീരിക രോഗത്താൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണിലാണോ, send us your prayer request. We believe in a God who heals. Victory Worship Center Oxford കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ miraculous signs and wonders. We've seen tumors disappear. We've seen deaf people hear. We've seen God doing wonders in our midst, and that Jesus is still alive. And if you are listening to this, I encourage you. People around you might be accusing you. നിങ്ങളെ പലവരും വിധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. But let me encourage you, Jesus doesn't say that. He says, I am a healer and my healing power still exists. So I encourage every single person listening to this today, may the Lord bless you, may the Lord heal you, may the Lord multiply you and flourish you in the name of Jesus. Once again, I want to thank Sister Anu and Brother Robin joining us. I also want to thank Lydia, who's on our keys today, supporting us in the background, and all the media team who's been supporting this episode. Please send us your feedback. Please send us the topics you want us to discuss, because I believe this is touching lives and will continue to do so. May the Lord bless you.